السلام علیکم، نیو مارننگ میں خوش آمدید۔ میں ہوں احمد بلال۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں کہ نئے انتخابات کے لیے پی ٹی آئی کے پی اسمبلی تحلیل کرنے کو تیار ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے بڑا دعویٰ کر دیا، کہتے ہیں شفاف الیکشن کے لیے پی ٹی آئی اسمبلیوں سے استعفوں پر آمادہ ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھی حقیقی مینڈیٹ نہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی بے بس ہے۔ خیر خواہی میں کہا تھا نون لیگ پیپلز پارٹی حکومت نہ لے، پیپلز پارٹی نون لیگ کو حکومت کی ذمہ دار نہیں ہے۔ شفاف انتخابات کے بغیر ملک میں امن آئے گا، نہ معاشی استحکام آ سکتا ہے۔ صحافیوں سے گفتگو میں مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ جے یو آئی نے پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا دی، کمیٹی پی ٹی آئی سے مذاکرات کرے گی۔ دیگر سیاسی جماعتوں سے اختلاف رائے ہے، پی ٹی آئی سے تلخیاں تھیں، ان کے ساتھ تعلقات معمول پر لائے جا رہے ہیں۔ معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام لازمی ہے، اس کے بغیر ملک نہیں بڑھ سکتا۔ ملک اب مزید کسی ایڈونچر یا مارشل لا کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ایک مستحکم معیشت کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک مستحکم معیشت اور ایک امن و امان۔ دونوں چیزیں آپ کی تباہ ہیں، اور اس سے سیاسی عدم استحکام آیا۔ سیاسی استحکام تو چلا جائے گا، لیکن اس سے معاشی استحکام بھی تو جائے گا۔ پھر جب معاشی استحکام نہیں رہے گا تو امن و امان کا مسئلہ بھی تو پیدا ہوگا۔ ان کے ہاتھ سے اختیارات حالات نکل چکے ہیں، ان کو ساری پالیسیوں پر اثر لینا اور سوچنا ہوگا۔ اس ساری صورتحال کو گہری نظر سے دیکھنا ہوگا۔ تحریک انصاف نے مولانا فضل الرحمان کے بیان کی تردید کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ اسمبلی تحلیل کرنے یا استعفوں پر کوئی بات نہیں ہوئی۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کا مولانا فضل الرحمان سے رابطہ۔ خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کے حوالے سے بیان کا معاملہ اٹھایا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل کرنے کی کوئی بات نہیں کی۔ اسد کیسر کا موقف کہا، ملاقات میں ملک میں نئے انتخابات کا مطالبہ کرنے پر بات ہوئی۔ پی ٹی آئی اور جے یو آئی ملک میں نئے انتخابات پر ایک موقف رکھتی ہے۔ دونوں جماعتوں کا خیال ہے کہ بحران سے نکلنے کا حل نئے اور شفاف انتخابات ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کا کہنا ہے بجلی کا بل کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا، یہ غریب سمیت ہر ایک کے لیے مصیبت بن چکا ہے۔ 2017 تک بجلی کے بل کم اور ڈالر کا نرخ نیچے تھا، 2018 سے نظر لگی اور غریب پس کر رہ گیا۔ ہم نے آئی ایم ایف کو واپس بھیج دیا تھا، واپس کون لایا سب کو پتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس ہوا، سولر پینلز کی فراہمی سمیت صوبے میں جاری منصوبہ پر غور ہوا۔ نواز شریف نے سولر پینلز کی فراہمی کا طریقہ کار مزید آسان بنانے کی ہدایت کر دی۔ تفصیلات جانیں گے وکاس غوری کی رپورٹ میں۔ شریف کے سابق پولیٹیکل سیکریٹری آصف کرمانی نے مسلم لیگ نون چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ڈاکٹر آصف کرمانی کہتے ہیں کہ کافی عرصے سے خود کو مسلم لیگ نون کے سیاسی معاملات سے علیحدہ کر چکا تھا۔ عوام مہنگائی اور بجلی کے بلوں سے مر رہے ہیں۔ خوش آمدی ٹولہ سب اچھا کی گردان کر رہا ہے۔ نواز شریف صاحب سب اچھا نہیں، تفصیلی بیان جلد جاری کروں گا۔ آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی نے اپنے ہی پارٹی رہنما پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ کہتی ہیں بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری کے بعد بیرسٹر علی ظفر کو 2-3 بار کال کی، لیکن انہوں نے اٹینڈ نہیں کی۔ بیرسٹر علی ظفر کو پروٹوکول کے ساتھ جیل لے جایا جاتا تھا، اتنے پروٹوکول کے باوجود وہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں ایک میٹرس تک نہیں دلوا سکے۔ بشرا بی بی نے اپنے خلاف پارٹی میں پروپیگنڈے کے الزام سے بھی مکر گئی۔ بانی چیئرمین کی گرفتاری کے بعد بیرسٹر علی ظفر کو کئی بار کال کی جو انہوں نے نہیں سنی۔ انہیں جیل میں اتنا پروٹوکول ملا، پھر بھی وہ بانی پی ٹی آئی کو ایک میٹرس تک نہ دلوا سکے۔ بشرا بی بی نے اپنے ہی پارٹی رہنما کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ اڈیالہ جیل میں میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں بشرا بی بی نے اپنے خلاف پارٹی میں پروپیگنڈا کے بیان سے انحراف کیا اور کہا انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ نے ایک بار پھر اپنے کھانے میں زہر ملانے کا اصرار کیا۔ بولے اس بات پر حلف دے سکتی ہوں کہ کھانے میں ٹوائلٹ کلینر ملایا گیا۔ اس پر بانی پی ٹی آئی نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ طبی معائنہ 3 ماہ بعد کیا گیا، کیا نتائج آ سکتے تھے۔ بشرا بی بی کے مطابق بانی چیئرمین کی گرفتاری کے 8 دن بعد ان کی اٹک جیل میں ان سے ملاقات ہوئی۔ وہ بہت کمزور ہو چکے تھے، انہیں جس سیل میں رکھا گیا وہاں بہت غلاظت تھی، دن میں ایک بار ملنے والا کھانا بھی گندا کر کے دیا جاتا تھا۔ اہلیہ بانی پی ٹی آئی نے عدت کیس میں بریت پر خدا کا شکر ادا کیا، بتایا بریت پر شکرانے کے نوافل ادا کیے، لگا رہا ہو جاؤں گی لیکن جیل سپرنٹینڈنٹ کے آفس میں موجود لوگوں کو دیکھ کر لگا کہ ایسا نہیں ہوگا۔
मखसूस नशिस्तों के हुक्म पर नजरसानी दरख्वास्तें सितंबर में ख़त्म होने वाली छुट्टियों के बाद मुकर्रर करने का फैसला। नजरसानी मामले पर जजेस की राय तकसीम। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नजरसानी दरख्वास्तें छुट्टियों के बाद मुकर्रर करने के फैसले से इख्तलाफ कहा। नजरसानी का हक आइन ने दिया है, फौरी तौर पर नजरसानी को समाअत के लिए मुकर्रर ना किया गया तो ये नाइंसाफ़ी होगी। जजेस के आराम और आसानी को नहीं, आइन को तरजीह देनी चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, नजरसानी सिर्फ वही 13 जजेस सुन सकते हैं जिन्होंने मरकजी केस सुना। छुट्टियां किसी रूल्स के मुताबिक मनसूख नहीं की जा सकती। गर्मियों की छुट्टियों के बायस जजेस दस्तयाब नहीं हैं। मखसूस नशिस्तों के हुक्म पर नजरसानी दरखास्तें सितंबर में खत्म होने वाली छुट्टियों के बाद मुकर्रर करने का फैसला। नजरसानी मामले पर जजेस की मुख्तलिफ आरा सामने आ गयी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 18 जुलाई को होने वाले 17वें इजलास के मिनट्स जारी कर दिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का नजरसानी दरखास्तें छुट्टियों के बाद मुकर्रर करने के फैसले से इख्तलाफ। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लोगों के आईनी हुकूक हमारी छुट्टियों से ज्यादा अहम है। नाइंसाफी होगी अगर अपीलों को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर न किया गया। चीफ जस्टिस की राय के बरक्स जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने फौरी नजरसानी दरखास्तें मुकर्रर करने के खिलाफ राय दे दी। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि रूल्स के मुताबिक अदालती साल सितंबर के दूसरे पीर को शुरू होगा। चीफ जस्टिस ने 15 जुलाई से अदालती छुट्टियों का ऐलान किया। छुट्टियां किसी रूल्स के मुताबिक मनसूख नहीं की जा सकती और कमेटी या चीफ जस्टिस अदालती छुट्टियां मनसूख नहीं कर सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि नजरसानी सिर्फ वही 13 जजेस सुन सकते हैं जिन्होंने मरकजी केस सुना। केस का तफसीली फैसला भी नहीं जारी हुआ। दस्तावेज में बताया गया है कि कमेटी ने फैसला किया कि नजरसानी दरखास्तों पर समाअत गर्मियों की छुट्टियों के बाद होगी। जजेस कमेटी ने 2-1 की अक्सरियत से नजरसानी दरखास्तें गर्मियों की तातीलात के बाद मुकर्रर करने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नून लीग की 3 खवातीन अरकान ने नजरसानी अपील दायर कर दी। नजरसानी अपील में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। अपील हुमा अख्तर चुगताई, महजबीन अब्बासी और सैयदा आमना बतूल ने दायर की है। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का फहरिस्त जमा ना कराना तस्लीम शुदा हकीकत है। मखसूस नशिस्तें PTI को देने के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सनम जावेद से मुतल्लिक बड़ा फैसला। सनम जावेद को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। पंजाब हुकूमत ने 2 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ अपील दायर की है। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सनम जावेद को गुजरावाला मुकदमा से डिस्चार्ज किया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को लीगल नोटिस। वज़ीर आला ने हद के इज़्ज़त का कानूनी नोटिस अपने वकील के जरिए भिजवा दिया है। नोटिस में गवर्नर को अपना बयान वापस लेने और सरेआम माफ़ी मांगने की हदायत की गई है। बसूरत दीगर 1000 मिलियन रुपए जुर्माना तलब किया गया। इससे मुतल्लिक आपको बता रही हैं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने TV प्रोग्राम में यह दावा किया था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एपेक्स कमेटी की मीटिंग में ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम के मुसव्विदे पर दस्तखत किए थे। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन पहले शामिल करें महकमा मौसमियात की आइंदा हफ्ते मजीद बारिशों की पेशगोई। मानसून हवाएं 22 जुलाई से बालाई इलाकों में दाखिल होंगी। 22 से 25 जुलाई के दौरान बारिशों का इम्कान है। इस्लामाबाद, मरी, गलियात, रावलपिंडी में बारिश का इम्कान। गुजरावाला, लाहौर, शेखपुरा, साहिवाल, झंग, मियावाली में बारिश मुतवक्के। 22 से 24 जुलाई दीर, चित्राल, सवात, मालाकंड, पेशावर में बारिश मुतवक्के है। कोहिस्तान, मानसेहरा, एबटाबाद, सवाबी, मर्दान में भी बारिश का इम्कान है। आवरान, ज़ियारत, योब, बारखान, हरनाई में भी बारिश की पेशगोई। कराची में मानसून के दूसरे स्पेल की शुरुआत। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज भी बादल बरसने को तैयार हैं। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे अपने नुमाइंदे शहूद कुरैशी से। जी शहूद, बताइएगा। कराची में मानसून के दूसरे स्पेल की शुरुआत हो गई है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश हुई, जिसके बाद शहर का मौसम तो कुछ तब्दील हुआ है। अलबत्ता इस वक्त भी शहर में गर्मी की शिद्दत जो है वो बरकरार है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक सुबह के टाइम ही इस वक्त जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि आज भी बादल बरसाने को जो है वो शहर में बरसने को जो है वो तैयार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी दोपहर
شہر کے بعد شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش جو ہے وہ متوقع ہے. اس میں نمی کا تناسب جو ہے وہ تقریباً 70 سے 80% ریکارڈ کیا جا رہا ہے. محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ مونسون کا جو دوسرا اسپیل ہے وہ آج اور کل کے درمیان جاری رہ سکتا ہے, جبکہ اس کے بعد جو ہے وہ شہر میں سمندری ہوائیں بحال ہوں گی اور گرمی کی شدت میں جو ہے مزید کمی آئے گی. جی شہود, بہت شکریہ. دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ صبح سویرے ہونے والی بارش اور ہواؤں کی وجہ سے لاہور کا موسم سہانا ہو گیا. گرمی اور ہبس کی شدت میں کمی آ گئی. شہر میں درجہ حرارت 40 ڈگری تک جانے کا امکان ہے. موسم کی مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ نیو اسامہ جہانگیر سے. جی اسامہ, لاہور کے موسم کے بارے میں آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, باغوں کے شہر لاہور میں صبح سویرے برسنے والی ابر رحمت کے ساتھ جو ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی تھی اس کی وجہ سے شہر لاہور کے موسم کی درجہ حرارت میں خاصی کمی دیکھنے میں آ رہی. اسی کے ساتھ ساتھ جو حبس ہے وہ بھی کافی حد تک کم ہو گئی ہے. اگر بات کی جائے شہر لاہور کے مجموعی درجہ حرارت کی تو آج شہر لاہور کا کم سے کم درجہ حرارت 20 سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جائے گا. اسی کے ساتھ ساتھ ہوا میں نمی کا تناسب 84% ریکارڈ کیا جائے گا اور جو ہوائیں ہیں وہ 18 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلیں گی. بارش اور ہواؤں کی وجہ سے شہر لاہور میں حبس اور گرمی کی شدت میں خاصی کمی محسوس کی گئی ہے. آج دن بھر شہر لاہور میں گرمی کی شدت میں تو کمی دیکھنے میں آئے گی, مگر حبس زیادہ ہونے کی وجہ سے سورج اور بادلوں کے درمیان دن بھر آنکھ مچولی جاری رہے گی اور شہر لاہور کا موسم یوں ہی برقرار رہے گا. جی ویلکم بیک ناظرین, بلیٹن میں آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم کا اسلام آباد میں ٹیکنالوجی پارک منصوبے کا دورہ, تعمیراتی کام پر پیش رفت کا جائزہ لیا. تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ٹیکنالوجی پارک سے IT برآمدات میں $70 ملین کا اضافہ, 10,000 ملازمتیں پیدا ہوں گی. اس میں حکومت پاکستان یہ تقریباً 24 یا 25 ارب روپے کے قریب کی لاگت سے یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ IT پارک کا زیر تعمیر ہے, اور اس میں جنوبی کوریا کی حکومت نے تقریباً 70 ملین سے زائد ڈالر کنٹریبیوٹ کیے ہیں, جو کہ بڑا سافٹ لون ہے اور بہت اس کی جو شرائط انتہائی نرم ہیں, اور باقی وسائل حکومت پاکستان نے اس میں کنٹریبیوٹ کیے ہیں. اور آپ کو بتائیں کہ عوام پر ایک بار پھر سے بجلی بم گرانے کی تیاری ہے. فی یونٹ بجلی ₹2.10 مہنگی ہونے کا امکان ہے. سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے نیپرا میں درخواست جمع کرا دی. نیپرا CPPA کی درخواست پر 31 جولائی کو عوامی سماعت کرے گا کہ الیکٹرک کی مئی اور جون کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں درخواست نیپرا کو موصول ہو گئی ہے کہ الیکٹرک نے مئی کے لیے ₹2.53 اور جون کے لیے ₹2.92 فی یونٹ اضافہ مانگا ہے. ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری کے باوجود سمارٹ فونز کے استعمال میں غیر معمولی اضافہ. ایک سال میں پاکستانیوں نے ₹535 ارب مالیت کے موبائل فونز درآمد کیے, جو گزشتہ مالی سال کی نسبت 187% زیادہ ہے. 30 جون کو ختم ہونے والے مالی سال میں پاکستان نے درآمدات کنٹرول کر کے اگرچہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $62 کروڑ تک محدود کر دیا, جو 2 سال قبل $20 ارب کے لگ بھگ تھا, لیکن اس کے باوجود بعض ایسے شعبے ہیں جہاں ایک سال میں درآمدات میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے. ادارہ شماریات کے مطابق 30 جون کو ختم ہونے والے مالی سال کے دوران پاکستان نے $1.90 کروڑ یعنی $535 ارب کے موبائل فون سیٹ درآمد کیے, جو گزشتہ مالی سال کی نسبت 187% زیادہ ہیں. ادارہ شماریات کے مطابق پاکستان نے $46 کروڑ $75 لاکھ یعنی $132 ارب مالیت کے موبائل فون کے پرزے بھی درآمد کیے. گزشتہ ماہ جون میں $27 کروڑ $86 لاکھ کے موبائل فون درآمد کیے گئے. پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافے, سبزیوں کی قیمتوں میں بھی اضافہ. غریب اور کم آمدنی والے طبقات کا کہنا ہے کہ شدید مہنگائی کے باعث وہ گوشت کھانے کا سوچ نہیں سکتے. اب تو سبزیوں کی خریداری بھی ان کے لیے مشکل ہوتی جا رہی ہے. کوئٹہ سے رپورٹ کریں گے محمد حنیف واضحی. سبزیوں کی قیمتوں میں ہو گیا ایک مرتبہ پھر اضافہ. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑھوتری بنی اس کی فوری وجہ. کمر توڑ مہنگائی سے کم آمدنی والے طبقات ہیں پہلے سے بدحال. کہتے ہیں کہ بے لگام مہنگائی کے باعث سبزیوں کی خریداری بھی ان کے لیے مشکل ہوتی جا رہی ہے. جو خرد و نوش کا مسئلہ ہے وہ جو ہے بہت گزارا تنگ ہو گیا, خصوصاً
मुलाजिम अफराद जो है वो अपनी रोटी के लिए हैरान है। सब्ज़ी इतनी महंगी हो गई है कि कद्दू जो है ना 200 रुपये 250 रुपये हो गया, जबकि यही कद्दू जो है पहले तकरीबन 60-65 रुपये किलो हुआ करता था। कम आमदनी वाले तबकात ने हुकूमत से अपील की है कि वो महंगाई का सारा बोझ आवाम पर डालने के बजाय अपने गैर ज़रूरी हुकूमती अखराजात में कमी करे। कैमरामैन जफ़र अली के साथ मोहम्मद अनीबाजी, न्यू न्यूज़, कोयटा। बढ़ते टैक्सेस और बिजली की कीमतों में इजाफे से पेशावर में प्रेस इंडस्ट्री शदीद मुतासिर है। हुकूमती अदम ताउन की वजह से एक तरफ प्रेस का काम ठप पड़ गया तो दूसरी जानिब प्रेस मशीनों के मालिकान रोज़गार ख़त्म करने पर मजबूर होते जा रहे हैं। पेशावर से जमील खान की रिपोर्ट। बिजली के नरखों में मुसलसल इजाफे और टैक्सेस की शरह बढ़ने के बाद पेशावर में प्रेस इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासर होने लगी। साथ ही कागज और स्याही महंगा होने के बायस छपाई भी कम हुई। ये महंगाई की वजह से हमारा बाजार सुनसान पड़ा है। कागज़ महंगा, कार्ड महंगा, आप जो भी मटीरियल है जो प्रिंटिंग के हवाले से यकीन करें वो सारा जो है ये महंगा हो गया। और आप रोज़ाना देख रहे हैं कि पेट्रोल की वजह से जितना पेट्रोल जो महंगा हो रहा है उसकी वजह से यकीन करें चीज़ें जो है जितनी मटीरियल है वो ऊपर जा रहे हैं। प्रिंटिंग रोजगार से वाबस्ता अफराद कहते हैं हुकूमती तावन न होने की वजह से प्रेस मशीनें बंद कराने पर मजबूर हुए। इस शोबे की ज़वाल पजीर होने से हज़ारों मजदूर भी मुतासर हो गए। 10 लेबर कम से कम पहले 10 से 15 लेबर थे, अभी 4 से 5 रह गए, क्योंकि इसीलिए उनको हम टाइम पे तनख्वाह नहीं दे सकते। काम उस तरह सेट नहीं है, कुछ बिजली महंगी हो गई है, डेली का खर्चा ज़्यादा हो गया, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ है। कागज़ महंगा हो गया। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ एप्स के जरिए पैगामात मुहिम चलाने और बढ़ते इस्तेमाल के बाद कार्ड्स, पेनाफ्लेक्स, पोस्टर्स और स्टेशनरी की अहमियत पहले ही से कम हो गई। ऐसे में रही सही कसर बिजली बिल्स और मुख्तलिफ इदारों के टैक्सेस ने पूरी कर दी। प्रेस मालिकान का मुतालबा है कि हुकूमत प्रिंटिंग रोजगार को रिलीफ दे ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सके। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास के साथ जमील खान, न्यू न्यूज़, पेशावर। जनरल अस्पताल में शांति के कैंसर की तशखीस के लिए BRCA1 एडवांस टेस्ट का आगाज़ कर दिया गया है। पाकिस्तान में LGH जदीद तरीन टेस्ट के जरिए छाती के कैंसर की एडवांस तशखीस और जीन्स की शनाख्त की बुनियाद पर टेस्ट करने वाला पहला अस्पताल बन गया। तफसीलात मोहसिन अलवी की रिपोर्ट में। जनरल अस्पताल लाहौर में छाती के कैंसर की तशखीस के लिए BRCA1 एडवांस टेस्ट का आगाज। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी ब्रेस्ट कैंसर के केसेस में इजाफा देखने में आ रहा है। खुसूसी तौर पर पाकिस्तान में मशरकी रवायात और मजहबी रुझान की वजह से खवातीन अपनी तकलीफ दूसरों पर जाहिर करने में हिचकिचाहट महसूस करती हैं। प्रिंसिपल PGMI प्रोफेसर डॉक्टर अलफरीज जफर का कहना था, BRCA1 का सबसे बड़ा फायदा ये होगा, खवातीन टेस्ट से जीन्स की पहचान के जरिए छाती के कैंसर होने या ना होने के इम्कान से आगाही हासिल कर सकेंगी। कैंसर ब्रेस्ट एक ऐसी बीमारी है जो कि दुनिया में इसका इंसिडेंस बहुत ज़्यादा हो गया ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। तो इसका ट्रीटमेंट पे तो डिज़ीज़ बर्डन बहुत ज़्यादा है, आपको फिर उसके डिफरेंट जो ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा है और पेशेंट की जान को भी ख़तरा होता है। तो हम अभी जो स्टार्ट कर रही है हमारी रिसर्च लैब, वो हम स्क्रीनिंग की तरफ आ रहे हैं और उसमें जो पेशेंट्स हमारे पास कैंसर ब्रेस्ट के आ रहे हैं उनकी वालदा को, उनकी बहन को, उनकी बेटी को सबसे पहले हम उनको स्क्रीन कर रहे हैं देखने के लिए। BRCA1 BRCA2 की हमने स्टडी स्टार्ट की है। इस मौके पर डायरेक्टर सेंट्रल रिसर्च लैब PhD डॉक्टर गजाला रूही, MS डॉक्टर फरियाद हुसैन, डॉक्टर लैला शफीक, डॉक्टर अब्दुल अजीज और मुंतजिम डॉक्टर्स भी मौजूद थे। कैमरामैन अहमद के साथ मोहसिन अलवी, न्यू न्यूज़, लाहौर। डेमोक्रेट्स की अक्सरियत ने कैमिला हैरिस को बेहतरीन सदारती उम्मीदवार करार दे दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर बाइडन अपनी पार्टी में कंट्रोल खो चुके। डेमोक्रेट पार्टी के दरमियान टकराव इस वीकेंड पर शिद्दत इख्तियार करेगा। 12 डेमोक्रेट्स का बाइडन से दोबारा इलेक्शन की जिद छोड़ने का मुतालबा। अरकान में ऐवान नुमाइंदगान के 10 और 2 सेनेटर्स शामिल। बाइडन के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाले डेमोक्रेट अरकान का कांग्रेस की तादाद 35 हो चुकी है। बाइडन दस्तबरदार ना होने और इंतखाबी मुहिम दोबारा शुरू करने के लिए बाजिद है। अमेरिका को पहले से ज़्यादा मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप का कन्वेंशन से खिताब, कहा हमें इंतखाबात जीत कर अमरीका को तरक्की की नई बुलंदियों पर पहुँचाना है। अमरीका में हालिया इंतखाबात तारीख के अहम तरीन इंतखाबात हैं। हमारी पार्टी पिछले इंतखाबात से ज़्यादा मजबूत है। हम अमरीका की खुशहाली, तरक्की और इत्तेहाद वापस लेकर आएंगे।
बांग्लादेश में कोटा सिस्टम के खिलाफ तलबा का एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। 133 से ज़ायद हलाकतों के बाद बांग्लादेश में कर्फ्यू नाफिज करके फ़ौज तलब कर ली गई। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल है। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़।